اشفع لنا يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك يا وجيها عند الله اشفع لنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا وجيها عند الله اشفع لنا Atiru afwamakum bisolati ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. يا وسي الحسن والخلفاء الحجة أيها القائم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا إنا توجهنا واستشفعنا
وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك يا وجيها عند الله اشفع لنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله اللهم إنا بحمدك الحلم وفادك ربنا استغفرني فادنا تعفر المغرب اللهم نسألك العافية والشكر والعافية وثبتني قدم عندك الحسين وأصحاب الحسين إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة إني سلم لمن سلمكم وحب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم إلى يوم القيامة بياك زارا وعنبها وعلي وبني واغفر المستودعين بأمنا يا سادتي وموالي إني أئمتي وعدتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله إلى الله واستشفعت بكم فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله ظالميهم من الأولين والآخرين آمين على النبي وآله الصلوات وآل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين نوّر قلوبكم بالصلاة على محمد وآل محمد صل على محمد وآل اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل Alhamdulillah bidaikum. Iya.
صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل زيارة عاشوراء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله عبدا ما بقيت وبكي الليل والنهار. يا أبا عبد الله لقد عدمت الرزية وجلت وعدمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام. وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. ولعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت. ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. ولعن الله أمة قتلتكم. ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم. وحاربكم بالقيامة. ولعن الله على زياد وعلى مروان. ولعن الله بني أمية قاتبا. ولعن الله ابن مرجانا. ولعن الله عمر بن سعد. ولعن الله شمران. ولعن الله أمة عسرجت وعلجمت وتنكبت لقتالك. بأبي أنت وأمي لقد عتما مصابي بك
وأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها للحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وأبرأوا إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحار وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبتني عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثاره
مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم، وأسأل الله بحقكم عن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابيبكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبتي، مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم الآن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة عبد العابدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضائف عليهم اللعن منك والعذاب العليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم الآن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم عن العصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله
اللهم الأنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله عبدا ما بكيت وبكي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا ثم الثانية والثالثة والرابع. اللهم العن يزيد خامسا، والعن عبيد الله بن الزياد وابن مرجانا وعمار بن سعد وشمران وعلى أبي سفيان وعلى زياد وعلى مروان إلى يوم القيامة. اسجدوا. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا محجهم دون الحسين عليه السلام. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Sekarang. Nih. Ini Faruk.
Di atas sudah. Di atas lah. Minyak iklan di sini. Ini apa ini? أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين أئمة الهداة المعصومين سيما مولانا الإمام محمد بن الحسن القائم المهدي أجل الله تعالى فرجه وسهل الله مخرجه ويجعلنا من أتباعه وأنصاره وأشياعه والمستشهدين بين يديه. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيب الله. عظم الله لك الأجر بمصابك بولدك الحسين. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا مولى المتقين. عظم الله لك الأجر بمصابك بولدك الحسين. السلام عليك يا سيدة النسوان. السلام عليك يا سيدة نساء أهل الجنة. السلام عليك يا سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء. عظم الله لك الأجر بمصابك بولدك الحسين. السلام عليك يا سيدنا ومولانا أبا محمد الحسن بن علي. عظم الله لك الأجر بمصابك بأخيك الحسين. السلام عليكم يا تسعة المعصومين من ولد الحسين. السلام عليكم يا أئمة الأدهار. عظم الله لك الأجر. عظم الله لكم الأجر بمصابكم بجدكم الحسين. أيها المؤمنين والمؤمنات عظم الله لكم الأجر بمصابكم بمولاكم الحسين. قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال رسول الأعظم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من حسين. أحب الله من أحب الحسين. حسين صبت من الأسمار. صدق الله العظيم وصدق رسولنا نبينا الكريم. Yang terhormat para habaib, para asatid, ustadzat, ikhwani wa akhwat
akhwati segenap pecinta Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam. Tiada kata yang pantas untuk kita aturkan pada malam yang penuh dengan keberkahan ini kecuali puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diperkenankan untuk bertemu kembali dengan bulan Muharram. Kita masih diberikan kesempatan untuk mencari dan menggali bekal kita untuk kita bawa ke akhirat. Mudah-mudahan Muharram tahun ini bukan Muharram kita yang terakhir. Namun jika seandainya Muharram tahun ini adalah Muharram tahun kita yang terakhir, mudah-mudahan tahun depan ruh kita Allah kumpulkan bersama arwah para syuhada Karbala, khususnya ruh Al-Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam. Salawat dan salam kita haturkan kehadirat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kedua orang tua kita yang telah mendahului kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita yang mungkin tahun kemarin mereka masih berkumpul di tempat ini. Tahun kemarin mereka masih ada di tempat ini untuk menghadiri majelis-majelis usai ini, namun mereka harus tunduk pada sunnatullah. Mereka harus pergi meninggalkan dunia ini dan malam ini mereka tidak ada di tempat ini. Mudah-mudahan mereka mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus pada bulan Muharram ini, mudah-mudahan kubur-kubur mereka dijadikan tempat ziarah di mana Al-Imam Al-Husain bersudi dan berkenan menziarahi kubur-kubur mereka. Nah, ikhwani wa akhwati, malam ini adalah malam keempat. Malam keempat dari malam-malam duka Ahlul Bait. Kita di tempat ini, kehadiran kita tiada lain hanya ingin membuktikan bahwa apakah benar kita ini tercipta dari sisa-sisa tanah yang mana dari tanah tersebut Allah ciptakan para maksumin. Karena konsekuensi logis dari hal tersebut, maka kita akan gembira di saat para maksumin bergembira, dan kita akan bersedih manakala para maksumin juga bersedih. Bulan kemarin adalah bulan Dzulhijjah, di mana bulan itu adalah bulan sukacita bagi para maksumin dan bagi para pecintanya, para syiahnya, karena pada bulan tersebut ada suatu peristiwa yang maha agung, Idul Ghadiril Aghar, hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama ini dengan dijadikannya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib sebagai imaman wa khalifatan min ba'di Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kita sudah merayakan hari kemenangan tersebut, hari kebahagiaan tersebut, dan bulan ini adalah bulan kesedihan mereka. Bulan Muharram adalah bulan di mana para maksumin ketika halal hilal Muharram tidak ada raut senyuman di bibir dan wajah mereka. Yang ada yang nampak dalam riwayat bahwa wajah-wajah para maksumin ketika didatangi oleh bulan Muharram tidak ada rasa suka. Dan kita sebagai pengejawantahan, pembuktian bahwa kita benar-benar diciptakan dari tanah, di mana dari tanah tersebut Allah menciptakan para maksumin, ingin menunjukkan bahwa kita juga bersedih, kita juga berduka di saat para maksumin berduka. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati, saya menghimbau untuk bulan ini, kalaupun tidak bisa menghilangkan
hal-hal yang bersifat sukacita, paling tidak kurangi hal tersebut. Kurangi gelak tawa, kurangi senda gurau. Karena apa? Kalau kita di bulan ini, di bulan di mana para maksumin bersedih, berduka, dan kita bergembira, berarti kita bukan diciptakan dari sisa-sisa tanah, di mana dari tanah tersebut Allah menciptakan para maksumin. Ini analogi sederhana seperti ini, tidak perlu suatu penelitian sebetulnya. Kalau kita ingin membuktikan bahwa kita benar-benar Allah ciptakan dari sisa-sisa tanah tersebut, ya sudah itu, berduka ketika para maksumin berduka dan bersenang ketika para maksumin bergembira. Jadi jangan sampai ketika para maksumin bergembira kita bersedih, dan ketika para maksumin bersedih kita bergembira. Itu yang harus antum fahami sebenarnya itu. Nah, lalu apa yang akan bisa kita raih dari peringatan-peringatan malam azan? Apakah setelah kita pulang dari tempat ini tidak ada dampak, tidak ada efek di dalam kehidupan kita? Satu hal yang harus antum ketahui bersama, panjenengan bersama ketahui bersama, bahwa berkumpul di tempat seperti ini, menghadiri majelis-majelis seperti ini beda dengan antum menghadiri majelis-majelis ilmiah, beda jauh sekali. Pada bulan-bulan Muharram 1 sampai 10, antum datang di tempat ini dengan tujuan menghadiri majelis-majelis Husain, dengan bulan selainnya itu beda di mata Allah dan para maksumin. Walaupun tempatnya sama, orangnya sama, namun beda kualitasnya di hadapan para maksumin. Oleh karena itu saya menghimbau, jika memang ada yayasan atau majelis taklim yang mana para takmirnya, para pengurusnya mau merepotkan diri untuk menghidupkan urusan-urusan Ahlul Bait, dan kita yang tidak diminta apa-apa, hanya diminta kehadirannya, hadir. Karena apa? Di alam barzakh, di alam kubur, tidak ada yang lebih berharga untuk kita menyelamatkan nasib kita kecuali Al-Husain. Tidak ada yang lebih berharga dari itu semua kecuali kehadiran antum di tempat ini. Habib bin Madahir, ketika beliau ditanya, ketika salah satu ulama kita bertemu di alam ru'ya, di alam mimpi, ia berkata kepada Habib, "Hani'an laka ya Habib, hani'an laka ya Habib. Sungguh engkau manusia yang beruntung wahai Habib, engkau mendapatkan kemuliaan yang sangat besar yang Allah berikan kepadamu karena engkau menolong dan mendampingi Al-Husain, berperang bersama Al-Husain." Kira-kira wahai Habib, seandainya engkau dihidupkan kembali, adakah keinginan yang ingin engkau raih? Lalu Habib berkata, "Demi Allah, aku mendapatkan karamah yang seperti yang kau lihat ini karena satu kali menolong, menjadi teman Al-Imam Al-Husain ketika di tragedi Karbala. Allah memberikan aku sedemikian rupa. Sedangkan kalian yang setiap tahun kalian menghadiri majlis-majlis Husaini, entah apa yang akan Allah berikan kepada kalian. Seandainya aku diminta untuk hidup kembali, aku akan menghadiri setiap majlis-majlis Husaini." Majlis-majlis seperti ini beda. Sekali lagi, ikhwani wa akhwati, beda, sangat berbeda. Oleh karena itu, menghadiri majlis seperti ini ada etikanya, ada sopan santunnya. Beda dengan Anda menghadiri majlis tempat ini, tempat yang sama, namun bukan di malam-malam azan, beda. Majlis-majlis seperti ini antum tidak melihat, kita tidak melihat berapa banyak para malaikat berdesak-desakan untuk menghadiri di tempat ini. Bahkan bukan hanya para malaikat, Sahibil Musibah Fatimah Az-Zahra ada di tempat ini. Lalu oleh karena itu bedakan, sangat bedakan itu. Beda, ikhwani wa akhwati. Mumpung Allah masih memberikan kesempatan kepada antum untuk menghadiri majelis-majelis Husaini, jangan pernah sia-siakan itu.
Di saat masih ada orang-orang yang mau mengeluarkan hartanya, tenaganya, pikirannya untuk menghidupkan malam-malam seperti ini, sedangkan antum hanya diminta diundang untuk hadir. Di alam barzakh tidak ada yang lebih berharga daripada Al-Husain. Wallahul a'lam. Banyak kisah-kisah daripada ulama-ulama kita, ikhwani wa akhwati, bahwa di alam barzakh tidak ada yang lebih berharga daripada Imam Al-Husain. Ya. Oleh karena itu saya akan sedikit memberikan sebuah hadis dari Rasulullah SAW, terutama dari Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Apa yang akan diperoleh oleh antum semua ini yang hadir di tempat ini? Janji apa yang akan Allah berikan dan para maksumin berikan kepada antum semua ini? Ketika antum meninggalkan aktivitas antum, meninggalkan keluarga antum di rumah, ingin hadir di tempat ini, kira-kira apa yang akan Allah janjikan, yang akan Allah berikan dan para maksumin berikan kepada kita semua ini? Salah seorang sahabat dari Al-Imam Ja'far As-Shadiq, beliau berkata begini kepada Al-Imam Ja'far As-Shadiq, qala ya ibn Rasulillah, ma yasna'ul Husain fi qabri. Apa yang dilakukan oleh Al-Husain di kuburnya ya ibn Rasulillah? Apa yang dilakukannya? Lalu Al-Imam Ja'far As-Shadiq beliau berkata begini, innahu yastaghfiru li itsnain. Al-Husain memohonkan ampun kepada dua golongan. Dua golongan ini yang dimohonkan ampun oleh Al-Imam Al-Husain. Yang pertama apa? Mereka yang menziarahi kuburnya. Yastaghfir lahum, yastaghfir zuwari qabri. Mereka yang pergi ke Karbala untuk menziarahi kuburnya. Mudah-mudahan antum yang belum pernah sampai ke Dhurihil Imam Al-Husain, tidak ada kata-kata mustahil jika Allah berkehendak, ikhwani wa akhwati. Mudah-mudahan antum mampu dan bisa diberikan kesempatan untuk menempelkan pipi yang penuh dosa ini fi Dhurihil Imam Al-Husain fi Karbala. Mudah-mudahan Allah dan para Imam Husain mampu, dan dengan keinginannya Allah, kehendak Allah, Allah akan berangkatkan antum. Dan apakah istighfar dari Al-Imam Al-Husain hanya khusus kepada mereka yang menziarahi kuburnya langsung dekat begitu? Tidak. Ternyata istighfar Imam Al-Husain diberikan juga kepada mereka yang menziarahinya dari jarak jauh. Kita semua. Kita yang ada di tempat ini membaca ziarah Asyura, secara langsung Al-Imam Al-Husain memintakan ampun kepada antum semua ini, kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa antum. Lalu apakah itu saja? Tidak. Allah melalui Al-Imam Al-Husain, karena permintaan Al-Husain, Al-Imam Al-Husain memohon kepada Allah, ya Allah, kabulkanlah hajat-hajat mereka yang menziarahiku ini, ya Allah. Itu bisa bayangkan. Ini jaminan dari siapa? Dari jaminan dari Al-Imam Ja'far As-Shadiq, ikhwani wa akhwati. Mereka yang menziarahi kuburnya baik dari dekat ataupun dari jauh berhak untuk mendapatkan istighfar dari para maksumin, khususnya Al-Imam Al-Husain. Itu yang pertama. Yang kedua siapa? Al-baqina alaih. Mereka yang menangisi, mereka yang berduka sehingga dari matanya keluar air mata. Air mata yang keluar pada malam-malam seperti ini, mereka akan tertawa kelak di saat mata-mata menangis. Kullu ainun baqiyatun yaumal qiyamah illa ainun bakat ala musabil Husain. Semua mata pada hari kiamat pasti akan menangis kecuali mata yang menangisi tragedi Al-Husain. Wallahil azim, tidak ada yang lebih berharga kelak, dan antum bisa merasakan itu. Allah memberikan suatu rahmat yang sangat besar melalui Al-Imam Abu Abdullah Al-Baqina alaih. Dan segala sesuatu, wa kullu ma yartabitu bil Husain yaquduhu ilal jannah.
Segala sesuatu yang berkaitan, berhubungan dengan Al-Imamul Husain pasti akan menuntun, menggiring orangnya menuju surga. Antum yang hadir di tempat ini, antum yang menghamparkan karpet, antum yang memberikan aqua, air minum, antum yang memasak, antum yang semua yang hadir di tempat ini ataupun yang sekedar ingin membantu, pasti semua yang berhubungan dengan Al-Imamul Husain pasti akan menggiring orang ini menuju surga. Ya, bisa jadi orang yang menghamparkan sajadah ini, karpet ini, mereka yang memberikan makanan, minuman, itu lebih banyak pahalanya daripada saya yang berdiri di tempat itu. Allah. Jangan pernah menyepelekan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Imamul Husain, walaupun hanya sekedar menyuguhkan teh, membersihkan tempat seperti ini, menyiapkan. Allah tidak akan pernah lalai untuk mencatatnya dan akan menjadikan bekal kelak ketika antum bertemu dengan para maksumin. Ingat itu. Ya, di sini disebutkan apa? Wa inna kullu syai'in yartabitu bil Husain yaquduhu ila al-jannah fi 'alamil barzakh. Fi 'alamil barzakh. Alamul barzakh itu alam kubur. Ya, alamul kubur, tidak bisa seseorang pun yang bisa lepas dari dari siksa kubur kecuali orang-orang yang pilihan. Tidak akan pernah bisa. Siksa kubur adalah suatu siksa yang pasti dirasakan oleh orang-orang. Tidak terkecuali kita semua ini. Tidak ada jaminan kita bisa selamat dari siksa kubur. Tidak ada jaminan. Karena mereka yang lepas dari siksa kubur selamat, itu pasti selamat dari neraka. Dan mereka yang belum selamat dari siksa kubur, belum tentu selamat dari neraka. Lalu apa yang bisa meringankan? Syukur-syukur bisa menghilangkan kepedihan di dalam kubur. Salah seorang sahabat dari Imam Ja'far As-Shadiq, beliau berkata, "Ya benar Rasulullah, aku ini takut ya benar Rasulullah." Apa yang kau takutkan? Aku takut ketika aku ada fi alamil barzakh, di dalam malam-malam pertama. Saat itu ada saat yang paling menakutkan ya benar Rasulullah. Kira-kira amalan apa yang akan aku lakukan sehingga amalan tersebut bisa menyelamatkanku dari alamul barzakh? Lalu Imam Ja'far As-Shadiq beliau berkata apa? Alaikum bi ziyarati Asyura. Bacalah ziarah Asyura. Karena apa? Ketika antum tadi sujud itu, Allah marzuqni syafa'atal Husain yaumal wurud. Al-wurud huwal qabr. Al-wurud huwal qabr wal barzakh. Dan sekali lagi peran Al-Husain fi alamil barzakh dominan, ikhwani wa akhwati. Oleh karena itu antum yang mempunyai keluarga yang sudah meninggal, ayah, ibu, teman, guru, kalau memang antum tidak bisa memberi lebih, cukup berikan ziarah Asyura kepada mereka. Itu yang akan menyelamatkan mereka. Tidak ada yang lebih berharga, wallahil azim. Ya. Inna zuwarul Husain wa khadimul Husain wal bakina alaihi lahu karamatun khassah min karamatihim annahum ya'ishuna fi alamil barzakh tusamma bi jannatir radwa. Mereka, ruh-ruh mereka menunggu hari perhitungan, hari hisab. Namun mereka para pecinta Al-Imamul Husain, mereka ada di dalam surga. Bukan surga yang sebenarnya, namun jannatur ar-radwa. Fi alamil kubur. Oleh karena itu ketika alam kubur itu kan raudhah min riyadil jannah atau apa? Khufrah min khifarin niran. Surga, taman dari taman-taman surga kubur itu atau apa? Lobang dari lobang-lobang api neraka, tergantung. Dan para pecinta Al-Imam Al-Husain bahwa kubur itu akan menjadi raudhah min riyadil jannah. Ini yang harus antum ketahui bersama. Lalu akhwani wa akhwati, apa yang dilakukan oleh Imam Husain selanjutnya? Al-Imam Ja'far As-Shadiq, innal Husain ibn Ali inda Rabbi yanzur ila mawdi mu'askarih. Al-Imam Husain saat ini ya, yanzur ila mawdi mu'askarih, di tempat syahidnya, tempat-tempat para sahabatnya, kubur-kuburnya. Wa yanzur ila zuwarih. Dan beliau Al-Imam Husain juga melihat kepada mereka yang menziarahinya.
Di situ tidak ada kata-kata yang nuru ila zuwarihi fi Karbala, tidak. Artinya apa? Beliau melihat para peziarahnya, baik yang ada di Karbala atau yang dari jauh kita sekarang. Bukan itu saja, ikhwani wa akhwati, wa yanzuru ila zuwarihi wal bakkain, mereka yang menangis. Wal bakkain lahum minasy syuhada wa annahu la yarahum wa asma'ihim wa asma'i abaihim. Al-Imam Al-Husain tahu nama-nama antum dan tahu nama ayah-ayah antum. Kita semua. Bukan hanya beliau tahu nama kita, nama ayah-ayah kita juga beliau tahu. Wa darajatihim wa manazilihim. Al-Imam Al-Husain tahu sampai di mana derajat antum semua di sisi Allah. Dan beliau wa innahu la yara may yabki alaihi fayastaghfir lahu, dan beliau tahu kepada mereka yang menangisi. Bukan itu saja, ikhwani wa akhwati, wa yaqul Allahumma ighfir li fulan ibni fulan, ya Allah ampuni orang ini. Disebut itu nama satu-satu, namanya, nama ayahnya, ya Allah ampuni dosa-dosa orang ini. Bukan itu saja, ikhwani wa akhwati, wa yas'alu aba'ahu bil istighfar, dan Al-Imam Al-Husain bukan dia saja yang memintakan ampun kepada Allah atas mereka yang menangis. Dia juga meminta kepada Rasulullah, wahai jaddah kakek, mohonkan ampun kepada Allah atas nama orang ini. Kepada ibunya Fatimah, wahai Ummah, mohonkan ampun atas orang ini. Kepada ayahnya Ali, ya Aba, mohonkan ampun atas nama orang ini. Allah, untuk bisa bayangkan. Ini yang akan didapatkan mereka ketika mereka ada bersama-sama turut berduka atas apa yang terjadi pada Al-Imam Al-Husain. Na'am labas bis salati ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Lalu ikhwani wa akhwati, itu semua adalah kabar gembira buat antum semua. Kabar gembira untuk kita semua. Bagaimana kemuliaan yang akan Allah berikan kepada kita yang menghadiri majlis-majlis seperti ini. Namun kita harus paham juga, apakah semudah itu kita mendapatkan kemuliaan-kemuliaan itu? Apakah semudah itu kita mendapatkan kemudahan-kemudahan? Cukup antum hadir di tempat ini lalu antum mendapatkan garansi pasti, ataukah ada syarat-syarat lain? Antum masih yakin antum saat ini masih berdiri duduk bersama kita untuk memperingati malam-malam duka? Antum masih yakin bahwa tahun depan bisa jadi antum adalah orang yang paling menentang acara-acara seperti ini? Bisa jadi itu semua. Tidak ada jaminan, ikhwani wa akhwati, antum yang hadir di tempat ini kelak ketika kita mati, kita masih menjadi orang-orang yang berwilayah kepada Ahlul Bait. Tidak. Belum ada jaminan itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Salah satu yang sering saya sampaikan, ikhwani wa akhwati, di tempat-tempat, Al-Imam Al-Husain beliau mengorbankan segala sesuatu yang beliau miliki. Segala sesuatu yang beliau miliki murah dibandingkan dengan apa? Dengan Allah, dengan agama Islam. Beliau korbankan dirinya, anaknya, putra-putrinya, sahabat-sahabatnya. Untuk apa? Untuk agama. Dan salah satu yang beliau perjuangkan adalah salat. Salat di awal waktu. Kita yang hadir di tempat ini, kita meyakini bahwa perjuangan Al-Imam Al-Husain salah satunya untuk apa? Untuk memberitahu kepada para syiahnya, kepada para kaum muslimin, lakukan sholat di awal waktu dalam keadaan apapun.
Ya, dalam keadaan apapun jangan pernah. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Mereka yang celaka. Siapakah orang yang celaka tersebut? Mereka yang sholat namun sholatnya dalam keadaan lalai. Apa lalai itu? Kata Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, mereka yang celaka sahun adalah mereka ketika suara azan dikumandangkan dan dia tidak mempunyai udzur syar'i, lalu ia mengabaikan panggilan tersebut, dia sibuk dengan urusan dunia. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sahun bukan mereka yang meninggalkan sholat. Lebih-lebih mereka yang meninggalkan sholat, yang mengundur-undurkan, mengabai-abaikan sholat maghrib dan isya jam 11, sholat duhur dan maghrib jam 5, kadang subuhnya hilang. Antum nangis tempat seperti ini. Namun antum menginjak-injak salah satu tujuan Al-Imam Al-Husain, berkorban sholat di awal waktu. Seandainya Al-Imam Al-Husain mungkin tidak sholat pada Yaum Asyura, hari Asyura saat zuhur, Allah mungkin sudah menghapus dosa-dosanya. Namun Al-Imam Al-Husain, beliau memberikan suatu pelajaran kepada kita semua, dalam keadaan apapun jangan pernah meninggalkan sholat. Sholat di awal waktu. Dan itu ancaman dari Imam Ja'far As-Shadiq ketika beliau hendak meninggal. Beliau memanggil orang-orang terdekatnya, putra-putrinya, dan ketika beliau berwasiat, la yanalu syafa'atuna man istakhaffa bis salah, tidak akan mendapatkan syafaat kami mereka yang istighfaf, bukan tarikus shalah. Tarikus shalah itu sudah pasti dan tidak akan pernah mendapatkan syafaat dari para ma'sumin. Istighfaf bis salah, mengundur-mundurkan, mengabai-abaikan, tidak akan pernah mendapatkan syafaat dari para ma'sumin. Nah, kalau kita masih urusan sholat saja kita masih kacau, lalu antum mau minta keberuntungan, kesuksesan kelak. Kalau masalah antum, kita semua masih ada masalah di dalam rumah tangga kita, sering ada pertikaian suami istri, putra dan putrinya sering ada pertikaian, ekonominya sering tidak ada jalan keluar, masalahnya tidak ada jalan keluar. Ada yang salah dengan sholat Anda itu. Ada yang salah itu. Coba kalau antum lihat suara adzan, hayya 'alal falah, ayo aku undang kalian menuju kesuksesan. Al falah, falahun fid dunya wa falahun fil akhirah. Kesuksesan itu di dalam salat itu, hayya 'alal falah, kesuksesan di dunia dan di akhirat, bukan di akhirat saja. Nah, antum mau kesuksesan di dunia, di akhirat, sedang salatnya antum masih kacau. Antum menangis ya Imam Al-Husain, namun sholatnya antum abaikan. Subuh kadang jebol tuh. Lalu di mana letak pengorbanan kita? Ya. Aqimis shalah. Allah juga ketika kita punya masalah, ista'inu bis sabri was shalah. Minta tolong kalian kepada salat kalian. Ketika Anda punya masalah, wastabir 'alaiha. Memang wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Dan kadang kita itu mengorbankan hal-hal salat itu demi hal-hal yang duniawi yang receh. Kita sering meninggalkan malah sholat itu hanya untuk urusan dunia yang sangat-sangat murah. Satu hal yang harus panjenengan ketahui semua, ketika antum tidak sholat subuh, wallahil azim, itu karena dosa antum itu. Mereka yang tidak sholat bukan karena antum tidak mau bertemu dengan Allah, Allah yang tidak mau bertemu dengan antum.
Jadi jangan kegeeran mereka yang tidak sholat itu. Aku tidak mau, berarti engkau tidak mau ketemu sama Allah. Salah. Allah yang tidak mau ketemu sama antum. Jadi jika masih ada masalah di dalam hal rumah tangga, ya, mempunyai masalah tidak pernah ada solusinya, ada yang salah dengan sholat kita ini. Apa salah satu kesalahannya itu apa? Kita sering mengabaikan, mengundur-undur waktu. Kita sudah dikasih tiga waktu, kita masih saja kurang. Antum lihat, mereka yang salah satu aliran di luar kita itu, mereka secara manhaj salah. Namun lihat secara ekonomi, mereka semua sukses. Karena kenapa? Ketika sholat, mereka langsung tinggalkan semuanya. Dan Allah tidak melihat apakah kamu Syiah, Sunni, A, B, C, D. Ketika engkau menghormati sholat, aku sukseskan urusan. Apalagi kita. Nah kita kan tidak. Kita merasa sudah mempunyai wilayah. Kita merasa sudah berwilayah kepada Ahlul Bait. Lalu kita gampang-gampangkan. Ada yang ngomong seperti itu. Cukup sudah kita berwilayah. Masalah sholat nanti juga akan selesai. Dari mana? Dari mana aturan seperti ini, ajaran seperti ini? Sekali lagi, jika urusan sholat yang sederhana saja kita belum selesai, sampai kapanpun urusan dunia akhirat kita tidak akan selesai. Masih banyak ikhwan wa akhwat yang masih berkutat dalam hal seperti ini. Urusan sholat ini masih kacau balau. Azan berkumandang, mereka masih santai. Santai saja seakan-akan mereka tidak berdosa. Sampai selesai la ilaha illallah. Selesai. Nanti. Lalu kita berharap urusan kita segera ditolong dari Allah. Dari mana? Ya. Jaga sholat kita semua. Kalau kita ingin sukses dunia akhirat, jaga. Wilayah tanpa amal perbuatan baik tidak akan ada manfaatnya. Antum yakin? Ketika antum masih berwilayah saat ini, antum berwilayahkan pada Ahlul Bait, betul? Antum berwilayah? Antum yakin wilayah antum akan bawa di alam barzakh? Yakin? Ada jaminan? Belum tentu. Antum dibandingkan Tolha dan Zubair, sahabat Imam Ali. Beliau Tolha dan Zubair itu bermakan bersama Imam Ali, menatap wajah suci Imam Ali, berdarah-darah bersama Imam Ali. Namun pada akhirnya dia harus apa? Keluar dari barisan Imam Ali. Lah antum sama kita semua ini belum pernah bertemu Imam Ali, bertemu berdarah-darah bersama Imam Ali. Lalu antum bisa menjamin ketika antum mati berwilayah kepada Imam Ali? Belum tentu. Wallahil adzim. Ya. Saya akan sedikit sebelum saya akhiri, waktunya sudah habis. Di dalam Al-Quran coba lihat, man jaa bil hasanah, barang siapa yang datang membawa. Allah tidak berkata man amilal hasanah, barang siapa melakukan perbuatan baik, namun barang siapa yang datang membawa perbuatan baik. Al hasanatu huwa hubbu Muhammad wa ali Muhammad. Kebaikan itu adalah kecintaan kalian kepada keluarga Muhammad. Itu adalah kebaikan. Dan kebaikan ini tidak akan pernah engkau bawa ketika engkau tidak menopangnya dengan perbuatan baik. Kebaikan al-hasanah ini dengan perbuatan baik ini tidak mungkin antum bisa tanpa apa? Amal perbuatan yang menopangnya. Wal amalus shalih yarfa'uh. Enggak ada jaminan. Wallahil adzim, enggak ada jaminan. Antum dan kita semua yang beri wilayah saat ini nangis, jerat-jerit. Lalu antum ketika mati, lalu pasti berwilayah? Belum tentu. Antum dan kita hanya mengendalikan tangisan. Tolha dan Zubair itu berdarah-darah. Kita kan belum diuji. Antum berwilayah sampai sekarang belum diuji. Wallahi belum diuji. Coba seandainya antum diuji, masih bisa lolos? Belum tentu.
Nah, kita terlalu pede, ikhwani wa akhwati. Kita terlalu menyepelekan amal perbuatan baik. Kita merasa paling benar. Ya. Jangan kepedean. Sholatnya aja kita masih kacau balau. Lalu merasa mempunyai kunci surga. Apa bedanya kita semua dengan yang di sana itu? Gak ada bedanya. Imam Husain berdarah-darah, terpotong kepalanya hanya untuk salah satu perjuangannya, untuk sholat. Ya, sholat. Hakimis sholat fi awalil waqt, awal waktu. Ada salah satu ulama menjamin, wallah 40 hari kalian sholat pada awal waktu pasti ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan, beliau mengatakan apa? Jangan kau doakan aku, laknat aku. Salat ikhwani wa atin fi awalil waqt, di awal waktu. Ya, silakan antum kerja urusan dunia silahkan. Namun ingat, ada tugas yang bisa menolong segala urusan tersebut, yaitu apa? Salat. Itu yang harus paham tuh, fahami semua. Naam. Ini 1 jam sudah. Jadi apa yang bisa kita ambil natijah kesimpulan pada malam hari ini adalah perjuangan Al-Imam Al-Husain salah satunya untuk apa? Untuk sholat. Untuk menegakkan sholat di awal waktu. Dan pelajarannya kita adalah sholat di awal waktu. Kalau kita ingin menolong Al-Imam Al-Husain, sholat di awal waktu sebagaimana Al-Imam Al-Husain sholat di awal waktu di hari Asyura. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menggugah hati kita ini, mungkin selama ini masih terkungkung oleh dunia sehingga sholat kita abaikan, sholat kita undur-undur sehingga merasa tidak penting. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa menggugah, bisa membangun jiwa-jiwa kita yang lama tidak sadar akan hal tersebut. Ikhwani wa akhwati. Ada yang baca maktal tak? Maktal. Coba. Saya akan baca matam 1 kali aja. Ada yang baca matam? Ada yang baca? Saya semua. Hah? Ala Nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Syahidmu Husain, lukai Nabi. Syahidmu Husain, sakiti Ali. Bundamu Batul selalu merintih. Hasan abangmu menangis sedih. Syahidmu, silakan yang hafal diikuti. Dukai Nabi, syahidmu Husain, sakiti Ali. Bundamu Batul selalu merintih. Hasan abangmu cucunda Nabi
telah tiada, abang tercinta kini telah hilang syahidmu. Sakiti Ali bundamu betul, selalu merintih. Hasan abangmu menangis sedih, putra yang dulu main di punggung, putra yang dulu disanjung-sanjung, putra yang dulu disayang-sayang, putra yang dulu ditimang-timang, kini tubuhnya dicincang-cincang, seluruh tubuhnya disayat pedang syahidmu. Lukai Nabi syahidmu Husain, sakiti Ali bundamu betul, selalu merintih. Hasan abangmu menangis sedih ketika Husain lahir ke dunia. Nabi menangis amat dalamnya. Ali bertanya pada yang mulia, Nabi menjawab dalam tangisan, Jibril telah datang membawa kabar tentang bencana padang Karbala. Syahidmu syahidmu Husain, sakiti Ali bundamu selalu merintih. Hasan abangmu menangis ketika Sinan hendak memenggal leher Al-Husain yang menggelepar. Sinan tersentak penuh ketakutan, tinggalkan Husain, lemparkan pedang, karena saksikan Zahra telah datang merangkul Husain dalam pelukan. Syahidmu Husain, lukai Nabi, syahidmu Husain, sakiti Ali bundamu betul, selalu merintih. Hasan abangmu menangis. Akhwani wa akhwati, ada suatu kisah ketika malam ke-11 para tawanan sudah meninggalkan Karbala. Sayyidah Zainab saat itu ia tidak mampu untuk sholat malam dalam keadaan berdiri, ia dalam keadaan duduk.
karena berapa banyak berat beban yang harus ia tanggung. Saat itu ia tertidur sejenak. Dalam tidurnya ia bertemu dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Lalu ia berteriak memanggil ibunya, Ummah, apakah kau tidak lihat wahai Ummah apa yang mereka lakukan kepada putramu Al-Husain? Lihat Ummah, keadaan kami seperti ini, kami menjadi tawanan wahai Ummah. Lalu Sayyidah Fatimah berkata, wahai putriku Zainab, duduk, diam, jangan kau tambah lagi penderitaanku wahai putriku Zainab. Aku ada bersama abangmu ketika mereka menduduki dada abangmu. Bahkan aku ada di samping abangmu ketika Syemir mulai memutus nadi di leher abang. Aku berada di sana wahai Zainab. Aku menyaksikan betul apa yang terjadi kepada putraku Al-Husain. Kemana lagi Ruqayyah mengadu? Kemana lagi Zainab berlindung? Air matanya keringlah sudah, luka hatinya takkan tertara. Ayah tercinta telah tiada, abang tersayang kini telah hilang. Sayyidmu bundamu Batul Hasan abangmu menangis sedih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhwani wa akhwati, mudah-mudahan bela sungkawa ini diterima oleh Az-Zahra salamullahi alaiha, karena tidak ada tujuan kita hadir di tempat ini hanya untuk menghibur duka putri Nabi Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Mudah-mudahan bela sungkawa ini diterima dan kita mendapatkan balasan dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra berupa syafaatnya kelak yang kita harapkan. Karena bisa jadi para maksumin mereka lalai, mereka mengabaikan kita karena banyaknya dosa-dosa kita. Namun jiwa seorang perempuan, jiwa seorang bunda, apalagi Sayyidah Fatimah Az-Zahra, kita yakin tidak akan tega melihat kita harus terpanggang di api neraka karena dosa-dosa kita. Kita mengharap kepada beliau, ya Sayyidati wa Maulati, kami yakin kau hadir bersama kami saat ini. Kami mohon kepadamu, wahai putri Al-Rasul, syafaatilah kami, hadirlah ketika kami ada dalam keadaan sakaratul maut, menjemput kematian. Sambutlah kami dan gabungkan kami bersamamu, bersama putramu Al-Husain, bersama suamimu Al-Imam Ali dan ayahmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan duka ini, bela sungkawa ini yang kedua kita haturkan kepada junjungan kita Al-Imam Mahdi Al-Muntadhar. Mudah-mudahan bela sungkawa ini juga diterima oleh Al-Imam Sahib Al-Asri wa Zaman. Kita yakin mungkin saat ini beliau sedang bersandar di dhari Al-Imam Al-Husain di Karbala, dan kita memohon kepada beliau agar disampaikan salam kita kepada ayahnya, yaitu Al-Imam Al-Husain. Ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga kita masih dipertemukan kembali dengan Muharram tahun depan. Dan jika pun Muharram ini adalah Muharram kita yang terakhir, mudah-mudahan ruh kita Allah kumpulkan bersama syuhada Karbala ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amin wa lahum. Wassalamu alaikum warahmatullahi
wabarakatuh. على النبي وآله صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Inilah Husain Zahra, inilah putramu Zahra, belahan hatimu Zahra. Husain, 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 Husain. Inilah Husainmu Zahra, inilah putramu Zahra, belahan hatimu Zahra. Husain, 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 Husain. Inilah Husainmu Zahra, inilah putramu Zahra, belahan hatimu Zahra. Husain, 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 Husain. Kemana lagi ku cari pelita penerang hati, kemana lagi ku dapat imam juru penyelamat, kemana lagi ku temu pemuda penyejuk kalbu. Husain, 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 Husain. Inilah Husainmu Zahra, inilah putramu Zahra, belahan hatimu Zahra. Husain, 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 Husain. Meski putramu meminta hanya untuk lepas dahaga, segarnya aliran Furat walaupun seteguk saja, mereka pun menghalangi putramu penuhi girbahnya. Husain, 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 Husain. Inilah Husainmu Zahra, inilah putramu Zahra, belahan hatimu Zahra. Husain, 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 Husain. Mereka kini lampiaskan dendamnya pada putramu atas kekalahan dulu pada suami dan ayahmu. Segala marah, segala siksa mereka timpakan padanya. Husain, 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 Husain. Inilah Husainmu Zahra, inilah putramu Zahra, belahan hatimu Zahra. Husain, 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 Husain. Mereka melemparkan batu pada kening dan wajahnya hingga mengucurlah darah dari kedua pelipisnya. Mereka memanah jantungnya, mereka menombak punggungnya. Putramu jatuh tersungkur, mereka pun mengeroyoknya, menarik mereka duduki dadanya, menarik-narik jambangnya, mereka memotong nadinya
disengaja perlahan-lahan agar putramu kesakitan. Mereka memenggal lehernya, menebas kedua tangannya, mereka memotong jarinya hanya untuk dapatkan cincinnya. Mereka memenggal kakinya, mereka mencincang-cincangnya, mereka menginjak-injaknya dengan kaki-kaki kuda. Mereka merampas jubahnya, melucuti pakaiannya, mereka menelantarkannya, meninggalkan begitu saja. Mereka tak menguburkannya. Mereka memungut kepalanya, lalu mereka melemparkannya, menendang ke sana kemari. Kepala putramu berputar-putar, menggelinding laksana bola. Lalu simir memungutnya, menancapkan di ujung tombak. Masih jelas urat-uratnya, meneteskan darah segar. Lalu simir memamerkan pada Zainab dan Atika, pada Sofia dan Ruqayyah, putri-putri Rasul jatuh pingsan. Itulah kepala ayahnya, itulah kepala abangnya, yang sudah tak berkedip lagi, yang sudah tak bergerak lagi. Husain, 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 ala Nabi wa alihi salawat. لخمسة أدفن بها حر الوباء الحاتمة المصطفى